Hi everyone, this is another successful case of Dr. Supriya Sarkar. You know that in India a huge number of homeopaths are available, but efficient and adroit homeopaths are not available. Especially at Madhya Pradesh in India, if you want to search any homeopath, you have to remember Dr. Supriya Sarkar's name at first because he has so many experiences in homeopathy, especially clinical experience. In homeopathy, clinical experience is very essential and very much needed to treat the patient. You may have theoretical knowledge, but if you don't have any clinical experience, then you may not get the expected output in homeopathy. Anyways, we are going to share another successful case of boss Dr. Supriya Sarkar. There is a case of bilateral ovarian cyst. A 26 years lady, she was suffering from ovarian cyst for several years. She took treatment under gynecologist since 2 years, but she did not get any benefit. Even doctor was frustrated to treat her, and after hearing this news, this lady was very shocked, and she kept faith in homeopathy, and she was searching an efficient homeopath at Madhya Pradesh. Luckily, she found my boss, Dr. Supriya Sarkar, and directly face to face, she came to take treatment. Anyways, you know that in homeopathy, physical and mental symptoms are very much needed to treat the patient effectively. So, there were some physical symptoms of this patient who was suffering from bilateral cyst problem. This patient had several physical symptoms like that. She had suffered from dysmenorrhea. She had also gastritis problem, pain in the right hypochondrium, tympanic abdomen, flatulence, belching but no relief, undigested stool, menses dark, clothes with swollen abdomen weakness, and so on. So this is a typical case because you know that bilateral cyst sometimes it may cause of concern, especially those who want to be a mother from women. If they had this disease, then very difficult to conceive a baby for this patient. Anyways, following these symptoms, Dr. Supriya Sarkar, he advised Syncona officinalis, 1 mg, 3 doses just on day only, with a placebo for a month. So some days later, what happened? Some days later, gastric problem much reduced, but profuse menses, no distension abdomen. But my boss, Dr. Supriya Sarkar, already I have explained, he has very much experiences and clinical experience. So he kept faith in his medicine, Syncona officinalis. Again, he gave placebo for a month, but total improvement was not up to the mark. So again, my boss Supriya Sarkar, he gave China officinalis 10 mg, just one dose, with a placebo for 2 months. And truly, the result come miracle, no evidence of ovarian cyst. So in homeopathy, we can firmly say to you, you can get expected results, especially those who want to be a mother, those who want to be a mother of a child. You can take any kinds of treatment from an efficient homeopath like Dr. Supriya Sarkar. Now I would like to explain
bilateral ovarian cyst in Bengali, especially those who are Bengali, they can understand it very easily. তো বাইলেটারাল ওভারিয়ান সিস্ট আসলে এটি কি? এটি সাধারণত দুই পাশের ডিম্বাশয়ের সিস্ট বা ছোট ছোট থলি তৈরি অনেক সময় হয়ে থাকে। এর কারণটা আসলে কি? হোয়াট ইজ দ্য মেইন রিজনস বিহাইন্ড দিস? মেইন কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে বিশেষ করে হরমোনাল ইমব্যালেন্স সামহাও, ইফ ইট অকার্ড দেন ইট মে হ্যাপেন। অনিয়মিত যদি মাসিকের সমস্যা থাকে কারো, এছাড়া পিসিওএস বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের সমস্যা যাদের থাকে তাদেরও হয়। এছাড়া দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ, দ্যাট মিনস মেন্টালি ডিপ্রেসড ফর মেনি ইয়ার্স, তাদের জন্য এই ধরনের সমস্যা হতে পারে। এছাড়া বারবার জন্ম নিয়ন্ত্রণ ঔষধ সেবন বা হরমোনাল ঔষধের প্রভাবের কারণেও কিন্তু এগুলো ঘটে থাকে। সুতরাং যেসব মা বোনেরা আপনারা ভাবছেন যে আপনারা অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট নিয়ে বেবি কনসিভ করবেন, আপনাদেরকে একটু সিনসিয়ারও হওয়া উচিত যে হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে আপনার সাইড ইফেক্ট ছাড়া যদি এফিশিয়েন্ট ডক্টর হন তাহলে আপনার বেবি কনসিভ করা খুবই পসিবল এবং সম্ভব। দেখুন, ওভারিয়ান সিস্টের মতো একটা জটিল বিষয় যেখানে অ্যালোপ্যাথগণ ফেইলর হয়ে গেলেন, সেখানে ডক্টর সুপ্রিয় সরকার, মাই বস, হি বিকাম সাকসেসফুল অ্যান্ড দ্য লেডি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি। দেখেন, এখানে বাইলেটারাল ওভারিয়ান সিস্টের ক্ষেত্রে আরও কিছু লক্ষণ আপনার সাধারণত থাকতে পারে, যেমন অনিয়মিত বা ব্যথাযুক্ত ঋতুস্রাব যদি হয়, যেটাকে আমরা ডিসমেনোরিয়া বলে থাকি। এছাড়া পেটের নিচে বা কোমরে টান ধরা ব্যথা হয়, পেটে ফোলা বা ভারী ভারী কোনো কিছু আছে বলে মনে হয়, হজমে গণ্ডগোল হয়, গ্যাস ঢেকুর এগুলো ওঠে, শারীরিক দুর্বলতা, ক্লান্তি, কখনো বন্ধ্যাত্বের আশঙ্কা যাদের থাকে তাদেরও এই ধরনের করতে থাকে। দ্যাট মিনস এক্সেসিভ টেনশন মে বি কজ অফ ডেঞ্জার। এই বিষয়গুলো মহিলাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। তো হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিনকোনা অফিসিনালিসের সাথে আর কি কি মেডিসিন আপনার ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষ করে মাই বস সুপ্রিয় সরকার যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেটি হচ্ছে ফ্ল্যাটুলেন্স, টিম্প্যানেটিক অ্যাবডোমেন, সেক্ষেত্রে আমরা জানি সিনকোনা অফিসিনালিস, এছাড়া লাইকোপোডিয়াম, ক্লাবমস যেটাকে বলা হয়, এটি ভালো কাজ করে থাকে। এছাড়া আনডাইজেস্টেড স্টুলের ক্ষেত্রে সিনকোনা অফিসিনালিস ভালো কাজ করে, যেটি এই মহিলার ছিল। এছাড়া ডার্ক ক্লোটেড মেন্স, যে ক্ষেত্রে আপনার ল্যাকেসিস, সিনকোনা, সিপিয়া এগুলো ভালো কাজ করে থাকে। অর্থাৎ মাসিক যদি গাঢ় আপনার হয়ে থাকে, গাঢ় ক্লোটেড আকার ধারণ করে, তাহলে সেক্ষেত্রেও আপনার সিনকোনা অফিসিনালিস ভালো কাজ করে থাকে। এছাড়া আপনার রাইট হিপোকন্ড্রিয়াম পেইন, বিশেষ করে ডান পাশের আপনার পাঁজরের নিচে ব্যথা যখন অনুভব হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও সিনকোনা অফিসিনালিস, লাইকোপোডিয়াম এগুলো খুব ভালো কাজ করে থাকে। এছাড়া অনেক হোমিওপ্যাথ যারা আছেন, যারা আসলে এক্সপিরিয়েন্স নন, তারা এখানে করবেন কি, যে ওভারিয়ান সিস্টেম দিয়েই আপনার সার্চ দেবেন, বিশেষ করে রেপার্টরিতে বাইলেটারাল ওভারিয়ান সিস্ট, সেখানে জাস্ট কয়েকটা মেডিসিন পাবে, বাট ফিজিক্যাল সিমটম এবং মেন্টাল সিমটমের উপরে আপনার গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে তারা কিন্তু এখানে সাকসেসফুল হবে না। সো টু বি অ্যান এফিশিয়েন্ট হোমিওপ্যাথ ইউ হ্যাভ টু কাম টু ডক্টর সুপ্রিয় সরকার, এই কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতেই পারে। সো থুজা সেফিয়া ল্যাকেসিস, আপনার ওভারিয়ান সিস্ট ডিরেক্টলি যদি রেপার্টরি করেন সেক্ষেত্রে আসে, বাট এই যে ফিজিক্যাল সিমটম, মেন্টাল সিমটম এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, বিকজ স্যার স্যামুয়েল ফ্রেডরিক হ্যানিম্যান বলেছিলেন, ট্রিট দ্য প্যাশেন্ট নট দ্য ডিজিজ, অর্থাৎ রোগীর চিকিৎসা করতে হবে, কখনো রোগের নয়। তো চায়না অফিসিনালিস এর বেশ কিছু সিমটম রয়েছে, বিশেষ করে মেন্টাল সিমটমের কথা